غزہ کی تنگ گلیوں میں خون کی لکیریں گہری اور دلوں میں ایک سنسان سناٹا چھایا ہوا ہے۔ کیا وہ لمحہ آ گیا جس کا فلسطینیوں کو ڈر تھا اور جس کا خواب یہودیوں نے ہزاروں سال تک آنکھوں میں بسایا تھا؟ کیا یہ وہ وقت ہے جب فلسطین کو اپنے وطن سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کیا جا رہا ہے؟ ان سوالات کی گونج سے غزہ کی دھرتی لرز رہی ہے اور بیت المقدس کی مقدس سرزمین پر ایک نیا دور جنم لے رہا ہے۔ وہاں جہاں کبھی ایک مسجد کی اذان گونجتی تھی، اب ایک ایسی عبادت گاہ کا بنیاد رکھا جا رہا ہے جس کا ذکر قیامت کی نشانیوں میں کیا گیا ہے۔ اگر فلسطین کو اس سرزمین سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ کہاں بنا لیں گے؟ کیا دنیا کے دوسرے کونے یا کسی غیر محفوظ سرزمین میں انہیں سکون مل سکے گا؟ ہر طرف سے بے آسرا لوگ بے گھر اور اپنے ہی وطن میں اجنبی، اور پھر یروشلم کی ان گلیوں میں یہودی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ زمین کا نقشہ نئے سرے سے کھینچ رہے ہیں؟ کیا یہ ان کی تاریخی فتح کا آغاز ہے یا پھر یہ ایک اور تباہی کا دروازہ ہے جو نئی جنگ کی طرف لے جائے گا؟ سرزمین کے قلب میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ ایک تاریخ جس میں اس سرزمین کی تقدیر کا فیصلہ شاید چند لمحوں میں ہو جائے گا، اور اس کے بعد کچھ نہیں بچ پائے گا سوائے ایک خوفناک سوال کے: کیا یہ وہ وقت ہے جس کا یہودی ہمیشہ انتظار کر رہے تھے؟ اور اگر ایسا ہے تو فلسطینیوں کے لیے آگے کا راستہ کہاں ہے؟ غزہ کے لیے ٹرمپ پلان نے عالمی سطح پر ایک ہلچل مچائی ہے، اور دنیا ابھی تک اس منصوبے کے اثرات کا اندازہ نہیں لگا سکی۔ اس پلان کے مطابق تقریباً 20 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کر کے مصر اور اردن میں پناہ دی جائے گی، لیکن یہ صرف آغاز ہے۔ اس کے بعد امریکہ غزہ کی ملکیت سنبھالے گا اور یہاں اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ایسا بین الاقوامی شہر قائم کیا جائے گا جو نہ صرف سیاسی طور پر ایک نیا باب کھولے گا بلکہ عالمی ریئل اسٹیٹ اور سیاحت کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا دروازہ بھی کھولے گا۔ یہ سب کچھ زیادہ عجیب نہیں لگتا اگر اس منصوبے کے پیچھے ایک شخص کا نام نہ ہوتا: جیرڈ کوشنر، ٹرمپ کا داماد، جو کہ اس پروجیکٹ کو ایک منافع بخش کاروبار بنانے کے لیے سرگرم ہے اور جس کا مقصد صرف ایک نیا شہر نہیں بلکہ اس کے ذریعے اربوں ڈالر کمانا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس پورے منصوبے میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو محض ایک تجارتی پراپرٹی میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک طرف عالمی سطح پر اس پلان کی مخالفت ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ سب کچھ اتنی چالاکی سے کیا جا رہا ہے کہ جیسے سب کچھ قانونی اور اخلاقی طور پر درست ہو۔ مگر کیا یہ سب حقیقت میں عالمی سیاست کا حصہ ہیں یا صرف ایک عذاب کی تیاری؟ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو کیا غزہ کا مستقبل صرف سرمایہ دارانہ فائدے کی بھینٹ چڑھ جائے گا؟ اور اگر فلسطینیوں کو بے دخل کر کے نئے عالمی شہر کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے تو کیا انسانیت ایک اور ظلم کا شکار ہوگی جس کا حساب کبھی نہیں لیا؟ یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کی چالاکی ایک پیچیدہ اور گہرا سیاسی کھیل تھا جو صدیوں پر محیط تھا، لیکن خاص طور پر 20ویں صدی کے آغاز میں اس نے حقیقت کا رنگ اختیار کیا۔ اس منصوبے کی بنیاد 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہونے والے صہیونیت تحریک میں رکھی گئی تھی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست کا قیام تھا۔ صہیونیت کی تحریک نے ابتدا میں یورپ میں یہودیوں کے بڑھتے ہوئے مظالم کے رد عمل کے طور پر جنم لیا، لیکن اس کا اصل مقصد فلسطین میں ایک یہودی ریاست کا قیام تھا جو انہیں ایک محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتا۔ 1917 میں بلفور ڈکلیریشن کے بعد برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہ ڈکلیریشن دراصل ایک سیاست کا نتیجہ تھا جو برطانوی حکومت کے مفاد میں تھی۔ یہودیوں کے لیے فلسطین میں بستیاں آباد کرنا یورپ میں ان کے سیاسی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ برطانیہ کو عالمی سطح پر ایک اسٹریٹجک فائدہ بھی حاصل ہوتا۔ جنگ عظیم اول کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور اسے برطانوی مینڈیٹ کے طور پر استعمال کیا۔ 1920 کی دہائی اور 1930 کی دہائی میں یہودیوں کو فلسطین میں بسایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی اربوں کی زمینیں خریدی گئیں۔ زمین خریدنے کا عمل شروع میں قانونی تھا لیکن آہستہ آہستہ ایک چالاکی سے چلنے والی حکمت عملی میں بدل گیا۔ اسرائیلی بستیوں کی تعمیر اور نئے یہودی آبادکاروں کی آمد نے فلسطین کی زمینوں کو سکڑنا شروع کیا اور ان کی زندگیوں میں خلل ڈالنا شروع کر دیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کے حصے کی تقسیم کی تجویز پیش کی، جس کے مطابق فلسطین کو ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست میں تقسیم کیا جانا تھا۔ اس تقسیم کے بعد 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، جس کے بعد فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی ایک بڑی تحریک شروع ہوئی۔ لاکھوں فلسطینی اپنی زمینوں سے نکالے گئے، ان کی بستیاں تباہ ہوئیں اور وہ دنیا بھر میں پناہ گزین بن گئے۔ یہ ساری چالاکی دراصل ایک واضح مقصد کے تحت تھی: یہودیوں کے لیے ایک ایسی ریاست کا قیام جو نہ صرف انہیں ایک محفوظ پناہ گاہ فراہم کرے
बल्कि उनके आलमी सियासी असर और रसूख को भी मजबूत करे। इसके पीछे एक गैर महसूस हिकमत अमली थी जिसमें आलमी ताकतों का ताउन और फलस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जे का सिलसिला जारी रखा गया। यकीनन इस पूरे अमल का एक और अहम मकसद ये था कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर यहूदियों की आबादकारी सिर्फ एक सियासी हिकमत अमली नहीं थी, बल्कि एक मजहबी अकीदा बन चुका था, जिसके मुताबिक यहूदियों की वापसी उस वक्त एक अहम पेशन गोई बन चुकी थी। इस तरह यह फ़लस्तीन में एक खास रियासत के क़याम के लिए किया जाने वाला एक गहरा खेल था, जिसका मकसद सिर्फ सियासी नहीं बल्कि आलमी सतह पर एक नया मजहबी और सकाफती मंजरनामा तरतीब देना था। 1948 में बगैर किसी समझौते के इसराइल का ऐलान कर दिया गया और 1950 की दहाई में इसराइल को तमाम यूरोपीय और अमरीकी ममालिक की तरफ से इमदाद मिलना शुरू हो गई। अमरीका की ख्वाहिश थी कि इस खिते को बादशाहतों के जरिए कंट्रोल में रखा जाए, लेकिन यह हिकमत अमली खलीजी रियासतों के सिवा हर जगह नाकाम हुई। मिस्र में जमाल नासर की फौजी बगावत के जरिए अरब मज़ाहमत का शानदार सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें शाम, इराक, लीबिया शामिल हुए, जबकि उर्दन से लेकर लेबनान, यमन और कई ममालिक में साम्राज्य मुखालिफ तहरीकों की लहर दौड़ गई। 1960 की दहाई में यासर अराफात की क़यादत में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का क़याम अमल में आया, जिसने फ़लस्तीन की आज़ादी को पूरी अरब दुनिया की आज़ादी के साथ जोड़ दिया। यह खिता कुदरती वसाइल खुसूसन तेल और जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू के हवाले से नहायत अहमियत का हामिल था। ट्रम्प प्लान को हकीकत बनाने के लिए जैड कुशनर ने गजा को साफ करने का उंदिया दिया है, यानी हजारों साल से मुकीम फलस्तीनियों को कीड़े मकोड़े थे जिनकी वजह से खिते में गंद मौजूद है। ये वो 18वीं और 19वीं सदी की तर्ज की गुफ्तगू है जिसके जरिए साम्राज्य ने दुनिया भर के ममालिक पर कब्जा किया, उनके अवाम को गुलाम बनाया और हर इंसानी हक से महरूम रखा। अगर फलस्तीन में यहूदियों की आबादकारी और बैतुल मुक़द्दस की तबाही की यह साजिश कामयाब हो जाती है तो दुनिया में एक आखिरी जंग का आगाज होगा जो जमीन या हुकूमत के लिए नहीं होगी बल्कि ईमान और इज्जत की बका की जंग होगी। यह जंग न सिर्फ इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान बल्कि आलमी सतह पर मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक मार्गे का मंजरनामा बनेगी। बैतुल मुक़द्दस जो मुसलमानों के लिए किबले अव्वल और इस्लाम की अजमत का निशान है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान की ज़ाती जिम्मेदारी है। इसका सकूत मुसलमानों के लिए सिर्फ एक जुग़राफियाई नुकसान नहीं बल्कि ये उनके ईमान, तहजीब और तारीख की गहरी जड़ों को मिटाने की कोशिश होगी। दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की अक्सरियत कमज़ोर और बेअसर दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए इस हालत में रहेंगे। हम मानते हैं कि आज मुसलमान दुनिया भर में सियासी, इक़्तिसादी और अस्करी तौर पर कमज़ोर हो सकते हैं, मगर अगर हम हदीस का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि मुसलमान एक दिन दोबारा अपने मुकाम पर आकर ताकतवर होंगे और ये ताकत किसी दुनियावी हुकूमत या फौज से नहीं बल्कि अल्लाह के वादे और दीन के यकीन से पैदा होगी। एक ऐसा दिन आएगा जब मुसलमान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और ये वक्त एक जंग का पेश खेमा होगा। इस्लाम की आखिरी जंग जिसका जिक्र हदीस में ग़ज़वा हिंद के तौर पर किया गया है, एक ऐसी जंग होगी जिसकी इब्तिदा इसी खित्ते से होगी जहाँ आज फलस्तीन की ज़मीन चमक रही है। ग़ज़वा हिंद की पेशनगोई में कहा गया है कि मुसलमान एक दिन अजीम फतह हासिल करेंगे और ये जंग एक रूहानी और जिस्मानी मार्का होगी। इसी जंग का आगाज मुमकिन तौर पर बैतुल मुक़द्दस के सकूत से होगा, जब मुसलमान अपने क़िबले अव्वल की तौहीन और तबाही के बाद एक भरपूर जवाब देंगे। ये जंग न सिर्फ एक फौजी तसादम होगी बल्कि एक रूहानी महाज होगा जहां मुसलमान अपने ईमान की कुव्वत से दुश्मन को शिकस्त देंगे। ग़ज़वा हिंद में मुसलमानों की फौजें जमीन के करीब तरीन हिस्से से निकलकर एक नई जंग की लहर को जन्म देंगी और ये सिर्फ एक कौमी या सियासी तसादम नहीं होगा बल्कि एक आलमगीर जंग होगी जो तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक हदफ के तहत जमा करेगी। उस वक्त दुनिया भर में हर मुसलमान ये महसूस करेगा कि ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि अल्लाह की मदद और वादे का वक्त आ चुका है। ये जंग इस बात का निशान होगी कि उम्मत मुस्लिमा का अरूज एक बार फिर शुरू हो चुका है और वो दोबारा अपनी ताकत को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए तैयार हैं। यह ग़ज़वा हिंद के आगाज की पेशनगोई है जो एक ऐसे वक्त में सामने आ चुकी है जब मुसलमान खुद को आलमी सतह पर कमज़ोर महसूस करते हैं, मगर हकीकत यह है कि यह वो वक्त है जब अल्लाह की तकदीर पूरे मंजरनामे को बदलने के लिए तैयार हो चुकी है। अगर फ़लस्तीन के मसले का हल आलमी ताकतों के हाथों में होता है और मुसलमान उस वक्त खामोश रहते हैं तो ये न सिर्फ अपने ईमान के साथ खयानत करेंगे बल्कि अल्लाह के वादों पर यकीन को भी तर्क करेंगे। एक दिन वो वक्त आएगा जब मुसलमान इस ताकत को दोबारा अपने हाथों में लाएंगे और बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस आखिरी जंग का आगाज करेंगे।